डेरा सरसा दे मुखी जिहड़ा बलात्कार के दोषां च उम्र कैद भुगत रहा, डबल उम्र कैद, इस गल का सख्त नोटिस लिया हाई कोर्ट ने कि बलात्कार के दोषां च ये बंदा अंदर बनदा ते इहनूं बार-बार लगातार पैरोलां क्यों दित्तियां जा रहीआं। अगे तो इस नूं अदालत की इजाजत बगैर कोई पैरोल नहीं मिल सकदा। दूजा ये भी सरकार दसे भी सौदे साध वांग होर किन्ने कैदियां नूं इस तरीके नाल लगातार पैरोल दित्ती जा रही। डेरा सरसा दा वोट बैंक जिस तरीके नाल भागवे ब्रिगेड नूं चाहीदा जिहड़ा सिस्टम उहनूं पैरोलां दवा रहा वो बर्दाश्त नहीं करूगा कि कोई जज, ये मैनूं यकीन आ भी थोड़े दिनां दे विच किसी ना किसी तरीके नाल उस जज नूं इस गल दे लई मतलब तोहफा मिलूगा। जिहड़ा बंदा 1993 तो बंब धमाकियां का दोषी दस के अब्दुल करीम टुंडा पूरा बदनाम किया गया ते बुढ़ा होया पिया, उस बंदे नूं जिन्हों उम्र कैद की सज़ा हेठलियां अदालतां ने सुनाई आ वो अज बरी हो गया भी हुण उत्ते कोई दोष नहीं है। पर जिहड़ी उहदी सारी एडी लाइफ का इन्ना हिस्सा जेल੍ਹਾਂ च लंघ गया ਉਹਦਾ कोई लेखा जोखा नहीं। जिहड़ा वाइट कॉलर क्राइम आ यानी कि घपले करने करोड़ां दे किसी दे बैंक दे विचों आपदे खाते च पैसे पवा के भज जाओ जां अरबां खरबां दा लोन लैके बाहरले मुल्कां नूं भज जाओ, करोड़ां रुपये दे इस तरीके नाल घपले जिहड़े ने वो यही करदे आ लोग कुछ जाति दे जां दूजा मुल्कां नूं मुल्क दे भारत दे जिहड़े गुप्त भेद ने वो विचदे फड़े जाणगे। जिहड़े इन्हां कौमां दे लोग ने मुसलमान सिख दलित जां होर ये हर वेले डरे रहण, इन्हां ते दहशत जी पई रहे भी सानूं किते किस चक्कर ना पै जे, फड़ के कोई केस ना बण जे, 15-20 साल 30 साल तक किधरे गए नहीं ना फिर इहदे नाल समाजिक तौर ते सभ्याचारक तौर ते आर्थिक तौर ते एक पूरी दी पूरी कौम जिहड़ी आ वो मतलब टुटदी आ, बंदा नहीं कला टुटदा। जिहड़ा नौजवान उत्थे बार्डर दे उत्ते हरियाणा पुलिस ने कतल किया शुभकरण सिंह, अज उहदा संस्कार कर दिता गया ते जिहड़ी FIR बनाई गई आ वो लिखी आ अणपछाते भी अणपछाते पुलिस वालियां ने गोली मारी। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ मतलब नैशनल इंटरस्ट भी मुल्क का जी ये की है जी, एक तो सिख मार भी दिता जां पुटदा भी असीं तां देश नाल खड़े। तो ये जिहड़ा सिस्टम इत्थे चल रहा उहदे विच किसान संघर्ष के खिलाफ पूरा सिस्टम एक धिर बन के विचर रहा। अमेरिका का अंबैसडर इत्थे आया दरबार साहिब ते उहने इत्थे जदों गल कहती कि पंजाब नाल मिल के पूरे संसार दे विच शांति कायम करनी चाहीदी आ ते इहदा जिहड़ा अर्थ वा रणनीतिक तौर ते कूटनीतिक तौर ते बड़ा गंभीर आ। सारे संसार दे विच सिख जिहड़ा है जां खालिस्तान दा इशू जिहड़ा है वो दिनों दिन बुलंद हो रहा प्रवान हो रहा, उन्नियां ही ज़्यादा जिहड़ियां घिनौणियां चालां जिहड़ियां ने ओह स्टेट सिੱਖੀ ਅਤੇ सिखां दे खिलाफ चलदी दिख रही। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डेरा सरसा दे मुखी जिहड़ा बलात्कार दे दोषां च उम्र कैद भुगत रहा, डबल उम्र कैद, उस बारे अज अदालत विच एक सुनवाई दे विच जिहड़ा फैसला जज ने दिता उहदी बड़ी चर्चा हो रही है कि जज ने अदालत ने इस गल का सख्त नोटिस लिया हाई कोर्ट ने कि बलात्कार के दोषां च ये बंदा अंदर बनदा ते इहनूं बार-बार लगातार पैरोलां क्यों दित्तियां जा रहीआं ने। बाहर ही हुंदा, लोग तां मखौला करन लग पे ना भी चाबी इहनूं फड़ा दो सरसे वाले साध नूं, जदों जी करदा आपदा अंदर जाया करे, जदों जी करदा जिहड़ा हैगा बाहर आ जाया करे। सो जिस तरीके नाल सरकार दा पूरा सिस्टम भगवे ब्रिगेड ने इस मसले उत्ते सिखां नूं चढ़ाउण लई ते हिंदू तवी वोटां जां सरसे वाले दीआं वोटां लैण दे लई
ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਕੇਰਲਾ ਕੂਰਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਟੁੰਡਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1993 ਤੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਟੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਏਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੱਜ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਜਰਮ ਟਾਈਪ ਨੇਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਪਲੇ ਕਰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 1993 ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਟੁੰਡਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ 1992 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜੀ ਪਈ ਰਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। 15-20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆંકੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ NIA ਨੂੰ। ਸੋ NIA, ED ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਕਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਜਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ। ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ,
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਬਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਓ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਗਕ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ IAS ਬਣਾਓ, IPS ਬਣਾਓ, ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ IPS ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਖਰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥਿਓਡਰ ਹਰਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਥਿਓਡਰ ਹਰਜ਼ਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸੰਭਲੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨਰੈਸਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਵੱਧ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਬਲਦਾ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਉੱਭਰਨ ਦਾ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰਸ ਤੁਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ, ਪੰਥ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਕਦੇ ਟੋਕਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੇਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਵਕਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਭੰਡਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਘੋਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਆਮ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਸੂਰਮੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਬੀਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚਵਾਨ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੱਭਿਅਕ ਫੂਫੜ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ।
तो ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਪਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਦ ਕਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ 5-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਲੇ ਝਾਲੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈੜਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਪੰਥ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜਾ, ਚਾਹੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਖੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿਰਜਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਥਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਰਮੀ, ਆਦ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਸਲੀਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੋਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਗਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ, ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੂਗੀ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਸੰਤ ਕਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
हिंदी ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿੱਠੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਟੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਣਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਤੋ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੀਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟਾਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਈ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾੜਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 2017 ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ISI ਤੇ ISYF ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਯੂਰਿਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, UAPA ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ, ਪਰ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਉਹ ਇਹ ਆ ਬਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ UAPA ਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 64 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 235 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 162 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 1 ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UAPA ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 1% ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ 7-8 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਚ ਜਿਹਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 1947 ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਉਜਾੜਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਆਦਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਵੇ ਜਦੋਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।